मित्रांनो, प्रोबॅबिलिटी या टॉपिक मधील प्रॉब्लेम सेट 5 मधला हा 11वा क्वेश्चन आहे. देर आर 6 कार्ड्स इन बॉक्स, each bearing number from 0 to 5. Find the probability of following events. That card drawn shows a natural number, number less than 1, number whole number, number is greater than 5. असा क्वेश्चन आहे. तर सोल्युशन मध्ये पहा, इव्हेंट S, one card is drawn from a box of containing numbers from 0 to 5. 0 to 5 आहे, मग S is equal to लिहायचं 0, 1, 2, 3, 5. In that manner we get n of S is equal to 6. So event A is getting a natural number. So getting a natural numbers. तर याच्यामध्ये नॅचरल नंबर्स 0 ही नॅचरल नंबर नाहीये. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 या नॅचरल नंबर्स आहेत. सो A इज इक्वल टू असेल नॅचरल नंबर्स 1 2 3 4 and 5. 1 2 3 4 5. So here is n of A is equal to 5 आले. तर आपण याची प्रोबॅबिलिटी घेऊयात. सो प्रोबॅबिलिटी ऑफ इव्हेंट A is P of A is equal to n of A by n of S is equal to 5 by 6. 5 by 6 हे इव्हेंट A होतं. पुन्हा एकदा पहा, S 0 1 2 3 4 5 असे 6 आले. n of S is equal to 6. Then event A getting a natural number 1 2 3 4 5 are natural numbers. So n of A is equal to 5. And the probability of event A is equal to n of A by n of S is equal to 5 by 6. Second event B is getting a number less than 1. तर इथं लेस दॅन 1 म्हणजे 1 आम्हाला नाही, 1 पेक्षा लेस असलेलं 0 आहे. सो हिअर इज B इज 0 घेतलं. 0 हा एक एलिमेंट मिळाला. सो n ऑफ B इज इक्वल टू 1. याची प्रोबॅबिलिटी घेतली. सो P ऑफ B इज इक्वल टू n ऑफ B बाय n ऑफ S इज नथिंग बट 1 by 6. Event C is getting a whole number. आता whole number 0 पण असतात आणि नॅचरल नंबर पण असतात. सो whole numbers are 0 1 2 3 4 5 या सगळ्याच आलेल्या आहेत. सो n of C is 6. So probability of event C is P of C is equal to n of C by n of S is 6 by 6 is nothing but 1. Certain event आहे. D घ्या. D is getting a number greater than 5. आता 5 पेक्षा जास्त असलेली नंबर कोणती इथं आहे का? नाहीये. इथं कोणती नंबर आहे का बघा? 5 पेक्षा ग्रेटर नाही. सो हिअर इज एम्प्टी सेट आहे. इथं काही एलिमेंट नाही म्हणजेच काय असेल? 0. सो प्रोबॅबिलिटी ऑफ इव्हेंट D इज इक्वल टू n of D by n of S is 0 by 6 is nothing but 0. So it is an impossible event. पुन्हा एकदा पहा, अशा प्रकारे आपला हा क्वेश्चन संपलेला अतिशय महत्वाचा आणि सोपा क्वेश्चन. पुन्हा पहा सगळं. yes n of S, A n of A, P of A, then here is B, n of B, P of B, C, n of C, P of C, D, n of D, P of D. पहा एकदा. नमस्कार मित्रांनो. प्रोबॅबिलिटी या टॉपिक मधील प्रॉब्लेम सेट 5 त्यामधला 12वा क्वेश्चन पहा. अ बॅग कंटेन्स 3 red 3 white and 3 green balls. A ball is taken from bag at random. What is the probability that ball drawn is red, not red, either red or white? असा क्वेश्चन आहे. तर इव्हेंट एस मध्ये घ्यायचंय. when ball is taken randomly from a bag containing 3 red, 3 white and 3 green balls.
So n of s is equal to, so here is n of s is equal to 3 plus 3 plus 3 is 3 plus 3 plus 3 is nothing but 9 असं आम्हाला लिहायचं. आता इव्हेंट ए पहा, इव्हेंट ए इज बॉल जॉन इज रेड. तर रेड बॉल किती आहेत पहा, इथं 3 आहेत. सो इथे लिहायचंय देर आर 3 red balls. That's why n of a is equal to 3 and probability is equal to, so probability of event A is P of A is equal to n of A by n of S is equal to n of A is 3 and n of S is 9 is equal to 3 1 3 3 3 9 is nothing but 1 by 3. So probability of event A is 1 by 3. Next, event B is ball John is not red. पहा रेड 3 आहेत. रेड नसलेले म्हणजे व्हाईट आणि ग्रीन असलेले 3 प्लस 3 6 असतील. सो इथली मी लिहिणार आहे इव्हेंट बी इज बॉल जॉन इज नॉट रेड. सो there are 6 balls which are not a red. रेड नसलेले म्हणजेच काय करायचंय, टोटल 9 आहेत, त्या 9 मधून रेड 3 मायनस केले तर उरलेले म्हणजेच 6 बॉल्स असतील. सो n of b is equal to 6. So probability of event B is P of B is equal to n of B by n of S is equal to 6 by 9 is nothing but 3 2 6 3 3 9 is equal to 2 by 3 is equal to 2 by 3. So event C. Event C is ball John is either red or white. म्हणजे रेड पण चालेल आणि व्हाईट पण चालेल, मध्ये ऑर आहे. सो रेड 3 आहेत, व्हाईट 3 आहेत. 3 plus 3 is nothing but 6. सो इव्हेंट सी इज असं लिहिलं. पुढे लिहिलं देर आर 6 balls which are either red or white. Either red or white. So n of C is equal to 6. So P of C means probability of event C is equal to n of C by n of S is equal to 6 by 9. 3 2 6 3 3 9 is equal to 2 by 3. एकदा पाहून घ्या, पूर्ण क्वेश्चन पाहून घ्या एकदा. येस घ्या, दिलेलं बघून लिहा. 3 plus 3 plus 3 9 n of S. ए घ्या, इव्हेंट ए n of A रेड असलेली 3 आहेत. सो प्रोबॅबिलिटी P of A is equal to n of A by n of S 1 by 3. इव्हेंट बी बॉल जॉन इज नॉट रेड. रेड नसलेले म्हणजेच 9 minus 3 6 आलं. सो प्रोबॅबिलिटी ऑफ बी इज P of B is n of B by n of S ते असं आलं. बॉल जॉन इज आयदर रेड और व्हाईट असे 6 आहेत. n of C आलं, त्याच्याहून P of C घेतलं 2 by 3. मित्रांनो, प्रोबॅबिलिटी या टॉपिक मधील प्रॉब्लेम सेट 5 मधला हा 14वा क्वेश्चन पहा. आउट ऑफ 200 स्टुडंट्स फ्रॉम अ स्कूल 135 like kabaddi and remaining students do not like the game. If one student is selected at random from all students, find the probability that student selected doesn't like kabaddi. Event S पहा. टोटल स्टुडंट्स इन स्कूल घ्या.
ते 200 आहेत. सो एन ऑफ एस इज इक्वल टू 200. इव्हेंट ए इज स्टुडंट्स हू लाईक कबड्डी. So 135 students like kabaddi. That's why n of A is equal to 135. Next, event B is students who doesn't like kabaddi. कबड्डी न आवडणारे विद्यार्थी जे n of B घ्यायचे ते n of S म्हणजे टोटल मधून आवडणारे म्हणजे 135 मायनस करायचे. सो n of B is n of S minus n of A is 200 minus 135 is equal to 65. सो आता याची प्रोबॅबिलिटी फाइंड करूयात. प्रोबॅबिलिटी ऑफ इव्हेंट बी इज पी ऑफ बी इज एन ऑफ बी बाय एन ऑफ एस इज इक्वल टू 65 बाय 200. या दोन्हीला 5 न भागू शकतो आपण. 5 into 13 मीन्स 13 5 65 आणि 40 4 25 0 ॲज इट इज. 5 5 कॅन्सल. 13 बाय 40 इज द प्रोबॅबिलिटी. एकदा पुन्हा पाहून घ्या. येस घ्या एन ऑफ एस, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ एस मायनस एन ऑफ ए आणि त्याची प्रोबॅबिलिटी फाइंड करा. आन्सर. नमस्कार मित्रांनो. प्रोबॅबिलिटी या टॉपिक मधील प्रॉब्लेम सेट 5 त्याच्यामधला 13वा क्वेश्चन पहा. इच कार्ड बियर्स वन लेटर फ्रॉम द वर्ड मॅथेमॅटिक्स. म्हणजे मॅथेमॅटिक्स या वर्ड मधले सगळे लेटर घेतले ते कार्डावर लिहिले. द कार्ड्स आर प्लेस्ड ऑन टेबल अपसाइड डाऊन आणि ते टेबलवर असे उलटे ठेवले. फाइंड द प्रोबॅबिलिटी दॅट अ कार्ड ड्रॉन बियर्स द लेटर यम. तर आम्हाला हे जे यम लेटर आहे ते मिळण्याची प्रोबॅबिलिटी विचारलेली आहे. तर सोल्युशन मध्ये घ्या. इव्हेंट एस, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम कार्ड्स बेरिंग अ लेटर फ्रॉम द वर्ड मॅथेमॅटिक्स. दॅट्स वाय yes is equal to मॅथेमॅटिक्स मधले सगळे लेटर आम्हाला इथे लिहायचे. एम ए टी एच ई एम ए टी आय सी एक्स मॅथेमॅटिक्स. सो हियर इज एन ऑफ एस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So n of S is 11. आता पुढे वाचूयात. Find the probability that card John bears later M. So here is event A. So here is event capital A. Event काय आहे तर M कार्ड मिळण्याची किंवा M लेटर मिळण्याची probability. So here is card John bears the letter M. The letter M. So here is A is बघूयात आपण याच्यामध्ये M किती वेळेस आहे. इथे एक आहे, इथे एक आहे. So M, M is n of A is equal to 2. So number of points in किंवा sample points in A is 2 असं आम्हाला मिळालेलं आहे. तर याची प्रोबॅबिलिटी आम्ही लगेच फाइंड करणार आहोत. सो हियर इज probability of event A is P of A is equal to N of A divided by N of S is equal to N of A is nothing but 2. N of S is 11. So probability of event A is 2 by 11. एकदा पुन्हा पाहून घ्या. एस लिहा दिलेलं बघून. एस मध्ये घ्यायचे सगळे मॅथेमॅटिक्स मधले लेटर्स. 11 आलेत. ए आहे का जॉन बी एस एम घेतले 2. एन ऑफ ए 2 आलं, त्याची प्रोबॅबिलिटी घेतली. ओके. मित्रांनो, प्रोबॅबिलिटी या टॉपिक मधील प्रॉब्लेम सेट 5 त्यामधला
हा 15वा क्वेश्चन पहा. A 2-digit number is to be formed from digits 0, 1, 2, 3, 4. Repetition of digits is allowed. Find the probability that numbers formed is a prime number, multiple of 4 and a multiple of 11. असा क्वेश्चन आहे. सोल्युशन मध्ये पहा, इव्हेंट एस तेच लिहिलं वरचं बघून. 2-digit number is to be formed using digits 0, 1, 2, 3, 4. Using digits 0, 1, 2, 3, 4. With repetition. Repetition allow आहे. म्हणून विथ रिपिटेशन असं लिहिलंय. ओके, चला तर आपण 2-digit नंबर्स फॉर्म करूयात. काय येतात बघूयात. पहिली नंबर पहा, 0, 1 आपण घेऊ शकणार नाही, 2-digit होणार नाही, म्हणून 1 पहिल्यांदा घेतो. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 1 रिपिटेशन घेतलेलं आहे. ओके, आता 2 घेतो. सो 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. नेक्स्ट 3 घेतोय. 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3. लास्ट इज 3, 4. नेक्स्ट आता 4, 4, 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4. In that manner, we get these numbers. तर आपल्याला अशा प्रकारच्या या नंबर्स इथं मिळालेले आहेत. सो yes is equal to, बघूयात किती आहेत ते. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. 4 पंचे 20. That's why n of s is equal to 20. अशा प्रकारे आम्हाला इथं 22-digit नंबर्स विथ रिपिटेशन मिळालेले आहेत. ओके, तर आपण आता एक एक इव्हेंट कडे जाऊयात. चला तर आपण पहिला इव्हेंट घेऊयात. इव्हेंट ए इज गेटिंग अ प्राईम नंबर. सो नंबर सो फॉर्म इज प्राईम नंबर. इथं लिहितो मी. सो हिअर इज एक नंबर घेतलाय. इव्हेंट ए. इव्हेंट ए इज गेटिंग म्हणा किंवा नंबर सो फॉर्म इज म्हणा. सो गेटिंग अ प्राईम नंबर. गेटिंग अ प्राईम नंबर. सो प्राईम नंबर आता कोणते कोणते पाहावे लागतील आपल्याला. पहा, इथं प्राईम नंबर आहे काय. 11, 13 लिहून टाकतो लगेच. सो प्राईम नंबर्स आर ए इन कर्ली ब्रॅकेट 11, 13. चला पुढे जाऊयात आपण. प्राईम नंबर 7 न भाग जातो नाहीये. 23. सो हिअर इज 23. चला नेक्स्ट. इथं प्राईम नंबर 31 ला कशानं भाग जात नाही म्हणून 31. बाकीच्या सगळ्यांना भाग जातो. सो 31. नेक्स्ट इज 31. चला पुढची बघूया. तिथं 40 ला भाग जातो. 41 ला भाग जात नाही, 43 ला भाग जात नाही. सो 41, 43. सो हिअर इज 41, 43. These are the prime numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. That's why here is n of a is equal to 6. आता त्याची प्रोबॅबिलिटी आम्हाला फाइंड करायची आहे. सो हिअर आय एम गोइंग टू राईट probability of event B. B का ये A है. Event A is P of A is equal to P of A is equal to n of A divided by n of S is equal to n of A is 6, n of S is 20. तर आपण इथं 2 न डिव्हाइड करूयात. 2 त्रिक 6 आणि 2 10 20. सो हिअर इज 3/10 is the probability of event A. तर दुसऱ्या इव्हेंट कडे जाऊयात. इथल्या मल्टिपल ऑफ 4 कडे. सो नंबर 2 is
इव्हेंट कॅपिटल बी इज कोणता इव्हेंट आहे आपण तो पाहूयात. मल्टिपल ऑफ 4. सो गेटिंग मल्टिपल ऑफ 4. 4च्या पटीत आम्हाला संख्या घ्यायच्यात. सो हिअर इज बी इज, चला 4 न भाग जाणार आहे म्हणजे 4च्या, ठीक आहे जे काय आहे ते बघू. मल्टिपल ऑफ 4 पहा, त्याला 4 न भाग जातो म्हणजे विच इज इन मल्टिपल ऑफ 4. सो 12 लिहून टाकतो लगेच. सो हिअर इज 12. नेक्स्ट इथं दुसरी 9 नंबर. हा इथं 4 पंचे 20 आणि 4 पंचे 20, 4 सख्ख 24. सो 24. Here is 20, then 24. Next, here is 8 चौक 32. So next one is 32. Next, इथं बघूयात 40 आणि 44 या दोघांना पण 4 न भाग जातो. So these numbers are in multiple of 4. So 40, 44. So we get n of B is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. That's why. So we are going to calculate probability of event B. So here is probability of event B is P of B is equal to n of B divided by n of S is equal to same 6 झाले. So 6 by 20 is nothing but 3 by 10 is nothing but 3 by 10. ओके, चला आता आणखी एक आपला इव्हेंट राहिला आहे, गेटिंग मल्टिपल ऑफ 11. So number 3 is event C. So here is event C is, हा जो C इव्हेंट आहे तो काय पहा, गेटिंग मल्टिपल ऑफ 11. सो 11च्या पटीत असलेल्या संख्या कोणत्या आहेत त्या आपण इथे लिहिणार आहोत. C is in curly bracket 11, 22, 32, 33 and 44. So 11, 22, 33 means 11, 22, 33, 44 are the numbers which are in multiple of 11. So we get n of C is 4. So आता आपण याची probability find करूयात. So finally write probability of event C is P of C is equal to n of C divided by n of S is equal to n of C is nothing but 4 divided by n of S is 20. 4 न भाग जातो, 4 1 4, 4 पंचे 20 is equal to 1 by 5. So probability of it is 1 by 5. एकदा चेक करा पूर्ण. यस, नंबर्स फॉर्म केलेत, 2 डिजिट नंबर्स आहेत. n of s 20 आले. ए इव्हेंट घेतला, प्राईम नंबर्स घेतले, त्यातल्या 6 आल्यात, प्रोबॅबिलिटी घेतली, असे आले. देन इव्हेंट बी इज बी घेतला, ओके, देन प्रोबॅबिलिटी घेतली. इव्हेंट सी घेतला, मल्टिपल ऑफ 11, 4 आले, प्रोबॅबिलिटी घेतली. आन्सर. मित्रांनो, प्रोबॅबिलिटी या टॉपिक मधील प्रॉब्लेम सेट 5 मधला हा 16वा क्वेश्चन आहे. A faces of die bears number. Bear numbers 0, 1, 2, 3, 4, 5. If the die is rolled twice, then find the probability that
प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑन अप्पर फेस इज 0 असा क्वेश्चन आहे. इव्हेंट एस बघून लिहिला, डाय इज रोल ट्वाइस विथ फेसेस 0 1 2 3 4 5 म्हणजे 6च्या ऐवजी त्यांनी 0 घेतले, लक्षात ठेवायचं. ओके, मग एस इज इक्वल टू आम्हाला माहिती आहे टू डाईज आर रोल्ड, देन वी कॅन राईट एस इज इक्वल टू 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 then 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 then 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 then 5 comma 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5. In that manner we get number of sample points 36. So n of s is equal to 36 मिळालं. ओके, चला आता आपण यांच्या इव्हेंट कडे जाऊ. फाइंड द प्रोबॅबिलिटी दॅट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑन अप्पर फेस इज 0 म्हटलंय. सो हिअर इज इव्हेंट ए इज, इथलं बघू लिहायचंय द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स on upper face the faces is 0. म्हणजे दोन हे सगळे अप्पर फेसवर पडलेलेच आहेत, तर दोघांचा प्रॉडक्ट इज इक्वल टू 0. ज्यांचा येतो ते सगळे लिहायचे. कोणते कोणते येतील बघूयात आपण. पा 0 इंटू 0 1 इंटू 0, कुठल्याही नंबरनं जर 0 ला मल्टिप्लाय केलं तर त्याचं आन्सर 0 येतं. त्यानंतर आम्हाला इकडे यायचं असं, हे एवढे येतील. ओके, चल तर आपण हे लिहून टाकूया तिथं. सो हिअर इज 1,0. पहिल्यांदा वरची लाईन लिहितो मी, 0,0 ची लिहितो. ओके, कुठलेही लिहू शकतात आपण कुठेही. सो 0,0 0,1 0,2 0,3 next 0,4 0,5. पहा या सगळ्यांचा प्रॉडक्ट पहा 0 येतो. हे झाली लाईन. आता इकडचे 0,0 याच्यात पण येतं याच्यात पण येतं, पण ते एकदाच लिहायचं. सो इथं असेल 1,0. पहा इथं 1,0 2,0 3,0 4,0 next is 5,0. 5,0 हे सॅम्पल पॉइंट्स आम्हाला मिळालेले आहेत, तर ते इव्हेंट ए मधले आहेत. सो मोजू आपण त्यांना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. That's why n of a is equal to 11. आपण यांची प्रोबॅबिलिटी फाइंड करू. सो हिअर इज प्रोबॅबिलिटी ऑफ इव्हेंट ए इज p of a is equal to n of a divided by n of s is 11/36. 11/36. पुन्हा एकदा पाहून घ्या. मित्रांनो, प्रोबॅबिलिटी या टॉपिक मधील प्रॉब्लेम सेट 5व्यातला हा शेवटचा क्वेश्चन आहे. मग आपला हा टॉपिक संपतो. 17वा क्वेश्चन आहे. डू द फॉलोइंग ऍक्टिव्हिटी, आणि ऍक्टिव्हिटी नंबर 1 आहे. टोटल नंबर ऑफ स्टुडंट्स इन युअर क्लास n of s is, सर्व काही मनाने लिहायचंय. नंबर ऑफ स्टुडंट्स इन युअर क्लास वेअरिंग स्पेक्टॅकल्स, जे स्पेक्टॅकल्स घालतात त्यांची संख्या, आणि दोघांची प्रोबॅबिलिटी काढायची. ही पहिली ऍक्टिव्हिटी आहे. आणि सेकंड ऍक्टिव्हिटी इथे ऍक्टिव्हिटी नंबर 2 पहा.
डिसाइड द सॅम्पल स्पेस युअर सेल्फ अँड फिल द बॉक्सेस. सॅम्पल स्पेस मनाने घ्यायचं, काहीही घ्यायचंय. एन ऑफ एस लिहायचंय, पी ऑफ ए काढायचंय. एन ऑफ ए साठी इथं आम्हाला दिलेलं आहे कंडिशन इव्हन नंबरची. ओके, चला आपण हे फिल करूया. टोटल नंबर ऑफ स्टुडंट्स इन युअर क्लास इज, आपण मनाने घेऊयात 100 घेऊयात. ओके, नंबर ऑफ स्टुडंट्स इन युअर क्लास वेअरिंग स्पेक्टॅकल्स. किती घ्यायचे आपल्या मनावर, कितीही घेऊ शकतात. मग मी किती घेणार आहे, हाफ घेणार आहे त्याच्या 50 घेतलं. ओके, चला प्रोबॅबिलिटी ऑफ रँडमली सिलेक्टेड स्टुडंट्स वेअरिंग स्पेक्टॅकल्स, म्हणजे याची प्रोबॅबिलिटी आम्हाला काढायची. प्रोबॅबिलिटी पी ऑफ ए इज इक्वल टू काय असतं, एन ऑफ ए बाय एन ऑफ एस. 50/100, 0 0 कॅन्सल, उरलं काय किंवा 50 दोन्ही 100. सो प्रोबॅबिलिटी इज 1/2. 50/100, 50 दोन्ही 100. ओके, ही होती ए. आता बी काय असेल, प्रोबॅबिलिटी ऑफ रँडमली सिलेक्टेड स्टुडंट्स नॉट वेअरिंग स्पेक्टॅकल्स. ते किती असतील, 50च असतील. 50/100 म्हणजेच काय असणार आहे, 50/100 इज नथिंग बट 1/2 असणार आहे. ओके, चला इकडे या. अशा प्रकारे ही आपली ऍक्टिव्हिटी कंप्लीट झालेली आहे. पाहून घ्या एकदा. इकडे या. ऍक्टिव्हिटी 2 पहा, कंडिशन फॉर इव्हेंट ए इज गेटिंग अन इव्हन नंबर. आता काय घ्यायचे, सॅम्पल स्पेस आपल्या मनावर आहे. मी सॅम्पल स्पेस एस मध्ये लिहितो 1 2 3 4 5. आपल्या मनावर आहे काय लिहायचं ते, काहीही घेऊ शकतात. सॅम्पल स्पेस घेतला. ओके, येस, एन ऑफ एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5. सो एन ऑफ एस इज इक्वल टू 5 आलं. आता या एस मधूनच ए घ्यायचं आम्हाला. काय पाहूयात, ए कंडिशन फॉर इव्हेंट ए इज गेटिंग अन इव्हन नंबर. गेटिंग अन इव्हन नंबर. आता यात इव्हन नंबर कोणते, 2 आणि 4 असे दोन आहेत. 2,4 किती मिळाले, ते 2 आहेत. सो एन ऑफ ए इज इक्वल टू काय आले आपल्याकडे, 2. ओके, चला प्रोबॅबिलिटी फाइंड करू. पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए बाय एन ऑफ एस. एन ऑफ ए डिवायडेड बाय एन ऑफ एस. आता कोणी कोणी काय लिहिल, आलेल्या व्हॅल्यू लिहितील. कशा, एन ऑफ ए इज नथिंग बट 2 and n of s is nothing but 5. So probability is 2/5. ओके, अशा प्रकारे आपला हा टॉपिक संपलेला आहे. जर तुम्हाला काही प्रॉब्लेम्स असतील देन कॉन्टॅक्ट मी. ओके.